గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము కురిపించు దేవా నీ ఆత్మవరములు దీవించు దేవా మా కుటుంబము కురిపించు దేవా నీ ఆత్మవరములు దీవించు దేవా మా కుటుంబమును దీవించు దేవా మా కుటుంబమును నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము జక్కయ్య గృహమును దర్శించినావు రక్షణ శుభ సందేశము వినిపించినావు జక్కయ్య గృహమును దర్శించినావు రక్షణ శుభ సందేశము వినిపించినావు మా గృహమును నిత్యము దీవించు దేవా మా ఇంటికి యజమానిగా ఉండుము ప్రభువా మా గృహమును నిత్యము దీవించు దేవా మా ఇంటికి యజమానిగా ఉండుము ప్రభువా నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము మార్తల ఇంటికి అతిథిగా వెళ్ళావు మరణించిన లాజరును బ్రతికించినావు మరియా మార్తల ఇంటికి అతిథిగా వెళ్ళావు మరణించిన లాజరును బ్రతికించినావు మా గృహమును అతిథిగా దర్శించు దేవా ఆపద వేళలో తోడుండుము ప్రభువా మా గృహమును అతిథిగా దర్శించు దేవా మా ఆపద వేళలో తోడుండుము ప్రభువా నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము నూతన గృహము దేవాని వరము ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ప్రేమ పూర్వక
పూజా బలికి స్వాగతం, పూజా బలికి స్వాగతం. కరుణామయుడు సర్వేశ్వరుడు, దయగల దేవుడు మన తండ్రి, భూమి రక్షింపగా మనుషుల కోసం సొంత కుమారుని అర్పించి. We gather in unity to consecrate this convent to the Sacred Heart of Jesus, praying together in devotion, consecration of the family to the Sacred Heart of Jesus. This act entrusts our mission to His divine love and guidance. Following the prayer, we invite Cardinal Most Reverend Dr. Pula Anthony to bless the portrait of Sacred Heart, the statues of Saint Anne, our patron saint, Mother Mary, Saint Joseph, the altar and the lateral stand, sanctifying these sacred symbols. Now let's all pray together the consecration of the family to the Sacred Heart of Jesus. Sacred Heart of Jesus, who did manifest to Saint Margaret Mary the desire of reigning in Christian families, we today wish to proclaim your most complete regal dominion over our own. We would live in future with your life. We would cause to flourish in our midst those virtues to which you have promised peace here below. We would banish far from us the spirit of the world, which you have cursed, and you shall reign over our minds in the simplicity of our faith, and over our hearts by the wholehearted love with which they shall burn for you, the flame of which we shall keep alive by the frequent reception of your divine Eucharist. Deign, O divine heart, to preside over our assemblings, to bless our enterprises, both spiritual and temporal, to dispel our cares, to sanctify our joys, to alleviate our sufferings. If any one of us should have the misfortune to afflict you, remind him, O heart of Jesus, that you are good and merciful to the penitent sinner. And when the hour of separation strikes, when death shall come to cast mourning into our midst, we will all, both those who go and those who stay, be submissive to your eternal decrees. We will console ourselves with the thought that a day will come when the entire family, be reunited in heaven, can sing forever your glories and your mercies. May the Immaculate Heart of Mary and the glorious Patriarch Saint Joseph present this consecration to you and for life. All glory to the heart of Jesus, our King and our Father. Amen. This ceremony culminates with the celebration of the Holy Eucharist, led by Cardinal Most Reverend Dr. Pula Anthony and Reverend Priest, uniting us in communion, gratitude for God's abundant blessings. Let's begin the Holy Eucharist with the entrance hymn. పితా పుత్ర పవిత్ర ఆత్మ నామమునా మన నాథుడైన యేసుక్రీస్తు కృప, సర్వేశ్వరుని ప్రేమ, పవిత్రాత్మ సహవాసము మీ అందరితో ఉండునుగాక. దేవుని కార్యములు ఎంత ఆశ్చర్యకరములు, ఆయన మేలులను లెక్కింపతరమా. ఆయన మిక్కుటమైన ప్రేమకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుదము. కీర్తనల గ్రంథం 21వ అధ్యాయం 6-7 వచనములు. పూజ్య గౌరవ కార్డినల్ ఆర్చ్ బిషప్ రైట్ రెవరెండ్ డాక్టర్ పూలా అంతోని గారికి, అన్నాంబ సభ మఠసారథి సుపీరియర్ జనరల్ మదర్ అంతోనమ్మ గారికి, హైదరాబాద్ గుంటూరు ప్రొవిన్షియల్ సుపీరియర్స్కు,
జనరల్ మరియు ప్రొవిన్షియల్ టీమ్ మెంబర్స్కు, ప్రియ దైవ సేవక యాజక గురువులకు, మా అన్నాంబ సభ మఠకన్యలకు, ప్రేమతో మా కోసం విచ్చేసిన కన్యాశ్రీలకు, దైవ సేవకులకు, దైవ ప్రజలకు అందరికీ కూడా ప్రభు యేసు కల్వరి దివ్య బలి పూజకు స్వాగతం, సుస్వాగతం, ఆత్మీయ స్వాగతం. అద్వితీయం, అపురూపం, ఎంతో అతిశయించదగిన ఈ సమయం. ఎన్నో రోజుల నిరీక్షణ, కలల సాపేక్షణ, కన్నుల వీక్షణ, ఈ నూతన మఠ స్థాపన. నూతనంగా నిర్మించబడిన ఈ యొక్క స్థానిక మఠం పాఠశాల అనేది శ్రమకు, సాఫల్యతకు నిదర్శనం. ఇది దేవుని కృపానుగ్రహం, ఆశీర్వాదాల, అనుగ్రహాల పరంపర. సామెతల గ్రంథం 24వ అధ్యాయం 3 మరియు 4 వచనాల్లో ఈ విధంగా మనం చదువుకుంటూ ఉన్నాం. ఇల్లు కట్టవలనన్న విజ్ఞత, నివేదిత, విజ్ఞానము, వివేకము చాలా అవసరం. ప్రశస్త వస్తువులతో, చక్కని తెలివితేటలతో మొదట దేవుని ఉనికిని, ప్రసన్నతను, ఆయన సన్నిధిని మీ గృహములలోనికి ఆహ్వానించండి. అప్పుడు దేవుడు తన దేవదూతలను ఆ ఇంటి చుట్టూ కాపు ఉంచి కాయుదురని సెలవిస్తూ ఉన్నారు. మనందరం కూడా ఈ నూతన భవనాన్ని, వీటి స్థాపన వెనుకున్న మంచి ఉద్దేశాలను దేవునికి సమర్పించి అంకితం చేసి ప్రార్థన చేయటానికి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాము. ఒక మంచి గృహము వాత్సల్యమునకు, ప్రేమనకు, కరుణకు, నమ్మదగిన తనమునకు తీపి గుర్తు. మనం నూతనంగా నిర్మించుకున్న ఈ గృహము కూడా ప్రేమ మందిరంగా మారాలి అంటే క్రీస్తు ఈ గృహంలో ప్రథముడై ఉండాలి. క్రీస్తు వాసం చేసిన ఇల్లు ఎప్పుడు ఆనందంతో పొంగి పొర్లుతుంది. ప్రార్థించే కుటుంబం ఆనంద కుటుంబంగా ఉంటుంది. కనుక మనందరం ఈ సమయంలో ప్రభువునకు కేంద్ర స్థానం ఇచ్చి, ఆయన బోధలను ఆలకించి, ఆయన యందు పునాదిని వేసి ఇల్లు కట్టువారు రాతి పైన కట్టబడిన ఇంటి వలె సుస్థిరతను, దృఢత్వంను కలిగి ఉంటారు అని సెలవిచ్చిన విధంగా మన ఈ యొక్క నూతన గృహములో కూడా విలువలతో కూడిన విద్యను బోధించాలని, సఖ్యత, సమత, ప్రేమ, సౌభ్రాతృత్వం, క్షమా, సామరస్యం, స్నేహ స్వభావం వెల్లివిరియాలని ఈ సమయంలో మనందరం కూడా భక్తితో ప్రార్థించుదాం. ఈ యొక్క దివ్యబలి పూజ యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశములు: మొదటగా నిన్నటి దినమున ప్రభువునందు పరమపదించిన పరిశుద్ధ ఫ్రాన్సిస్ పోపు గారి పవిత్ర ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతి కలగాలని, పునీత అన్నాంబ సభ మఠ పెద్దల కోసం, సంస్థలోని ప్రతి ఒక్క కన్యాశ్రీ ఆత్మ శరీర మేలుల కోసం ఈ యొక్క దివ్య బలి పూజను సమర్పించుదాం. పునీత అన్నాంబ సభలో తమ అమూల్యమైన సేవలను అందించి ప్రభువునందు పరమపదించిన కన్యాశ్రీలందరి ఆత్మల నిత్య విశ్రాంతి కూడా ప్రార్థన చేస్తూ, మరీ ముఖ్యంగా ఈ యొక్క నూతన భవన నిర్మాణానికి అనేక విధాలుగా శ్రమించి ఈ నూతన భవన పునరుద్ధీకరణకు కట్టుబడికి, దీన్ని అందంగా, ఆకర్షణీయంగా తీర్చిదిద్దుటకు అహర్నిశలు శ్రమించిన మన సభ పెద్దల కోసం, సిస్టర్స్ కోసం, ఇంజనీర్ల కోసం, కట్టుబడి చేసిన మేస్త్రుల కోసం, పనివారి కోసం, ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా మంచి సలహాలను, సూచనలను, చక్కటిని తోడ్పాటును అందించిన ప్రతి ఒక్కరిని ఈ సమయంలో మదిని తలంచుకుంటూ వీరందరికీ కావలసిన ప్రత్యేక దీవెనలను, ఆత్మీయ అనుగ్రహాలను దయచేయాలని ఈ దివ్య బలి పూజలో ప్రేమతో ఆ ప్రభుని ప్రార్థించుదాం. ఆయన కరుణలో అందరం తరించుదాం. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, గౌరవనీయులు మదర్ అంతోనమ్మ గారు, పాల్ ట్రిస్సా అమ్మగారు, ఆండ్రోస్ మరియు అసిస్టెంట్ జనరల్ అంతోని మేరీ, ప్రియమైన కన్యాస్త్రీలారా, విచారణ గురువు ఫాదర్ సామ్యల్, తదితర గురువులు, విశ్వాసులు, శ్రేయోభిలాషులారా, ఈరోజు ఈ ప్రాంగణంలో ఈ యొక్క నూతన పాఠశాల భవనాన్ని ఆశీర్వదించుకున్నాం. ఇప్పుడే ఈ యొక్క కాన్వెంట్ చాపల్ను కూడా ఆశీర్వదించుకున్నాము. మనమందరం కూడా ఈ పూజా బలిని నిర్వహించడం ద్వారా
పునీత అన్నమ్మ గారి సభ పిరంగిపురం కన్యాశ్రీల యొక్క ఆలోచనలు, వారి యొక్క ప్రణాళికలు నూరంతలుగా ఆశీర్వదించబడాలని, వీరి యొక్క సేవలు ఎంతోమంది విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును నిర్మించుకునేదానికి, విలువలతో కూడిన విద్యను అభ్యసించే అనుగ్రహాన్ని, పవిత్రాత్మ అభిషేకాన్ని దయచేయమని ఈ పూజావరిలో పాల్గొందాం. చేసిన పాపముల కోసం పశ్చాత్తాపడదాం. మన పాపములను మన్నించమని ఆ దేవుని కరుణకై వేడుకుందాం. నలిగిన హృదయంతో ఆరిపోయిన దీపమై, పాడిపోయిన పూనై, చితికిన మనసుతో నలిగిన హృదయంతో ఆరిపోయిన దీపమై, పాడిపోయిన పూనై, వచ్చితిని ప్రభువా నీ సన్నిధికి, వెలిగించమని నా జీవితాన్ని. వచ్చితిని ప్రభువా నీ సన్నిధికి, వెలిగించమని నా జీవితాన్ని. కనికరించి కరుణించవా, ఓ నా దైవమా, నా జీవమా, ఓ నా దైవమా, నా జీవమా. చితికిన మనసుతో నలిగిన హృదయంతో ఆరిపోయిన దీపమై, వాడిపోయిన పువ్వులై. సర్వశక్తిగల సర్వేశ్వరుడు మనకు దయచూపి మన పాపములను మన్నించి మనల నిత్య జీవమునకు చేర్చుదునుగాక. ప్రభువా దయచూపుము, క్రీస్తువా దయచూపుము, ప్రభువా దయచూపుము. ప్రభువా దయచూపుము. సర్వేశ్వరునికి మహిమ, 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల వారికి శాంతి, శాంతి, శాంతి. మహోన్నతమున సర్వేశ్వరునికి మహిమ, 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 మహిమ. భూలోకమున మంచి మనసు గల
ప్రార్థించుదము. మా ప్రభువగు సర్వేశ్వర, మీ సేవకులమగు మేము శారీరకముగాను మానసికముగాను సదా ఆరోగ్యమును అనుభవించుచు సంతోషించు భాగ్యము దయచేయండి. నిత్య కన్యకయగు పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారి ప్రార్థనా సహాయమున ఇహలోక దుఃఖ దురితముల నుండి విముక్తి పొంది పరలోక నిత్యానందము తనివి తీరా అనుభవింతుముగాక. మీతో కలిసి పవిత్రాత్మతో సహా యుగయుగములు మొదటి పట్టణము ఇర్మియా గ్రంథము 29వ అధ్యాయము 11వ వచనం నుండి 14వ వచనం వరకు. నేను మీ క్షేమం కొరకు ఉద్దేశించిన పథకములు నాకు మాత్రమే తెలియను. నేను మీ అభివృద్ధినే గాని వినాశమును కోరను. నేను మీకు బంగారు భవిష్యత్తును నిర్ణయించితిని. అప్పుడు మీరు నాకు మొరపెట్టి ప్రార్థన చేయుదురు. నేను మీ మనవిని ఆలకింతును. మీరు పూర్ణ హృదయముతో నన్ను వెతుకుదురు, నేను మీకు దొరుకుదును అని ప్రభువైన నా మాటలు. నేను మీకు తప్పక దొరుకుదును. నేను మిమ్ము చెర నుండి విడిపింతును. మిమ్ము చల్లా చెదురు చేసిన దేశముల నుండి తావుల నుండి మిమ్ము తోడుకొని వత్తును. ఏ దేశము నుండి మిమ్ము ప్రవాసమున కొనిపోయిరో ఆ దేశమునకు మిమ్ము చేతును. ఇది ప్రభువైన నా మాటలు. నిను వీడను నా యేసయ్యా, నిను మరువను నా యేసయ్యా, నిను వీడను నా యేసయ్యా, నిను మరువను నా యేసయ్యా. ఏనాటికైనా నిను వీడను, నిను మరువను. ఏనాటికైనా నిను వీడను, నిను మరువను. నా సర్వం సకలము నీవే యేసయ్యా, నా జీవన మార్గము నీవే యేసయ్యా. నా సర్వం సకలము నీవే యేసయ్యా, నా జీవన మార్గము నీవే యేసయ్యా. మరువను యేసయ్యా, నిన్ను విడువను యేసయ్యా, మరువను యేసయ్యా, నిన్ను విడువను యేసయ్యా. నిన్ను వీడను నా యేసయ్యా, నిన్ను మరువను నా యేసయ్యా. రెండవ పట్టణము. దేవుడు నాకు వస్తగిన అనుగ్రహముతో నేర్పరియగు శిల్పి వలె పనిచేసి పునాదిని వేసి తిని, వేరొకడు దానిపై నిర్మించుచున్నాడు. కానీ తన నిర్మాణ విషయమున ప్రతి వ్యక్తియు జాగ్రత్తగా ఉండవలేను. ఏలయన యేసుక్రీస్తు అను దేవుడు వేసిన పునాది తప్ప వేరొక పునాదిని ఎవరునూ వేయజాలరు. పునాది పైన కట్టడములో కొందరు బంగారమును వెండిని అమూల్యములగు శిలలను ఉపయోగింతురు. మరికొందరు చెక్కను ఎండుగడ్డిని రెల్లు దుబ్బను వాడుదురు. క్రీస్తు దినము దానిని బహిరంగపరచినవాడు ఒక్కొక్కనికి పనితనము తెలియగును. ఏలైనా ఆనాటి అగ్నిజ్వాల ప్రతి వ్యక్తి పనితనమును బహిరంగపరచును. ఆ అగ్ని దానిని పరీక్షించి దాని నిజ స్వభావమును ప్రదర్శించును. పునాదిపై ఒకడు నిర్మించిన కట్టడము ఆ అగ్నికి నిలచినచో అతడు బహుమానమును పొందును. కానీ ఎవని కృషి అయినను దగ్ధమైపోయినచో అతడు తన బహుమానమును కోల్పోవును. కానీ ఆ అగ్ని నుండి తప్పించుకుని అనునట్లు
అతడు మాత్రము రక్షింపబడును. ఇది ఏలిన వారి వాక్కు. సరిగప సరిగా నిన్ని నిలి సరి నిదా నిదపా ఆనందం పండించేను అనురాగం కురిపించేను ఆత్మతృప్తి కలిగించేను నీ వాక్యం. ఆనందం పండించేను అనురాగం కురిపించేను ఆత్మతృప్తి కలిగించేను నీ వాక్యం. ప్రకటించేదా నేను నీ వాక్యము ధ్యానించేదా నేను నీ వాక్యము. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. ప్రభువు మీతో గాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. పునీత మత్తయి గారు రాసిన సువిశేషములోని భాగము. నీకు మహిమ కలుగునుగాక. అధ్యాయం 7 వచనములు 24 నుంచి 25 వరకు. రాతి పునాది, ఇసుక పునాది. నా బోధనలను ఆలకించి పాటించు ప్రతివాడు రాతి పునాదిపై తన ఇల్లు కట్టికొనిన బుద్ధిమంతుని పోలియున్నాడు. జడివానలు కురిసి వరదలు వెలువలై పారి పెనుగాలులు వీచినను ఆ ఇల్లు రాతి పునాదిపై నిర్మింపబడుటచే కూలిపోలేదు. ఇది క్రీస్తుని సువిశేషము. క్రీస్తువా మీకు స్తుతి కలుగునుగాక. ఈరోజు ఈ యొక్క మహత్కార్యమునకు గాను భగవంతునికి వందనాలు సమర్పిస్తూ ఈ బలి పూజను నిర్వహించుకుంటూ ఉన్నాం. కీర్తన 118 28వ వచనము మన సిస్టర్లు ఇన్విటేషన్ మీద పెట్టారు. ఇట్ ఈస్ ద లార్డ్స్ డూయింగ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ మార్వెలస్ ఇన్ అవర్ ఐస్. మానవ ప్రయత్నము ఎంత గొప్పగా ఉండినప్పటికీ ఇది దేవుని యొక్క జీవితము అని మనము విశ్వసించాలి. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, అమ్మగారులు అంటేనే పాఠశాలలు కదా, పాఠశాలలు కళాశాలలు అంట. అది వాస్తవమే కదా. అందుకనే మీ ఫౌండర్స్ క్యారిజం. అందుకనే సిస్టర్, పిల్లలు చిన్న పిల్లల కాడ నుంచి పీజీ వరకు అమ్మగారిని చూస్తే భయపడతారట. అమ్మగారు వస్తున్నారు అంటే పిన్ డ్రాప్ సైలెన్స్ అంట. వెరీ నైస్. వీ అప్రిషియేట్ యువర్ గ్రేట్ సర్వీసెస్ అండ్ వీ విష్ దట్ యూ ఫ్లరిష్ ఇన్ దిస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్టర్ ద హార్ట్ ఆఫ్ యువర్ ఫౌండర్స్ తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారు. అండ్ we give our support through our prayers and also in all other needs wherever in our capacity we could be of help to you, Mother Antonamma, Anthony Mary and Anne Rose and Paul Teresa. Congratulations to you. మనం చప్పట్లు కొడదాం మేము కొంచెం వాళ్ళకి. వెరీ నైస్. At this time, dear fathers and sisters, we know our hearts are touched by sorrow as the church mourns the death of Pope Francis, our Holy Father, a humble shepherd and champion of the poor. As we bless this convent, let us offer our prayers for his soul,
in deep gratitude for his prophetic witness, his synodal vision, and his love for consecrated life. ఒక్క నిమిషం మనం అందరం లేచి నిలబడి వారి యొక్క ఆత్మకై ప్రార్థన చేద్దాం. Eternal rest grant unto him, O Lord. upon him. May all the souls of the faithful departed by the mercy of God rest in peace. Amen. Please be seated. In this connection, I would like to give a strong support and encouragement for you, sisters. ఆయన చెప్పినటువంటి ఒక స్టేట్మెంట్ మీకందరికీ తెలుసు, మాకు కూడా తెలుసు. అది మీకు మంచి భరోసానివ్వాలని మరి ఒకసారి మననం చేసుకుందాం. Can a Catholic Church think of its growth without the role of a consecrated woman? We approve and we affirm ourselves, our support with that statement. ఈరోజు కృతజ్ఞతా భావంతో మరి పిరంగిపురం మఠ కన్యల యొక్క పాఠశాలను మనము ప్రారంభించడానికి ముందు కృతజ్ఞతతో కూడినటువంటి పవిత్రమైన పూజా బలి నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ప్రథమంగా ప్రియమైనటువంటి గురువులారా, కన్యాస్త్రీలారా, ముఖ్యంగా మన యొక్క జీవితాల్లో కాన్సక్రేటెడ్ మెన్ అండ్ విమెన్ ప్రార్థన, సేవ అనే ఈ ఇటుకలతో అమర్చబడినటువంటి భవనం మాత్రమే కాకుండా మన హృదయాలను కూడా నిర్మించుకునే అవకాశం భగవంతుడు ఇస్తాడు. దీనికి ప్రధానమైనటువంటిది మన యొక్క జీవితాల్లో ప్రార్థన ప్రథమంగా ఉండాలి, సేవాభావము కలిగి ఉండాలి అన్నది మనకు ఈరోజు ఈ పఠనాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాయి. ప్రథమంగా ఇర్మియా ప్రవక్త గ్రంథంలో 29వ అధ్యాయం 11 నుంచి 14 వచనాలు మనము విని ఉన్నాం. The prophet Jeremiah brings us the reassuring word of the Lord. I quote, "For I know the plans I have for you, says the Lord, plans for your welfare and not for harm, to give you a future with hope." నా యొక్క ప్రణాళికలు ఇప్పటికే మీరు ఎరిగి ఉన్నారు. మీ యొక్క బంగారు భవితను నిర్మించుటకే గాని మరి ఒకటి కాదు అన్న విషయాలతో, వాక్యాలతో మనలందరినీ కూడా ప్రోత్సహిస్తున్నారు ప్రియమైనటువంటి గురువులు, కన్యాస్త్రీలారా. In a special way for you, dear sisters. These words spoken by Irmiah to people in exile echo with relevance today. This new convent is a testimony that God's plans are never frustrated. In every vocation, in every apostolic endeavor, in every step forward, even when the road seems uncertain, God assures us of the future filled with hope. ఈరోజు ఈ భవనాన్ని మనము చూస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఎంతో చక్కగా పవిత్రాత్మ ప్రేరణతో, స్ఫూర్తితో ఈ యొక్క పనిని నిర్వహించాడు అని చెప్పడంలో ఎలాంటి అతిశయోక్తి లేదు. బట్ సిస్టర్స్ నో ద ఛాలెంజెస్ behind this mighty mega project, and they know what are the challenges that come on their way. But anyway, it is the Lord's doing. ఆయనే తప్పకుండా దీన్ని నిర్వహిస్తాడన్నటువంటి విశ్వాసంతో ఈ కన్యాస్త్రీలు ముందుకు వెళుతూ ఉన్నారు. మనం కూడా సహకరించుదాం. The journey of the sisters of Saint Anne, rooted in the vision of servant of God Gnanamma, in a shining example of this divine providence. Gnanamma, a widow
and a mother in 19th century in India dared to dream of a world where poor girls would receive an education and women could be empowered through religious life, she began with nothing but faith. And that seed of faith has grown into a mighty tree, now bearing fruit here in Pirangipuram, if I not mistaken, also Madhavaram. You have the same founder. So and far beyond. మన యొక్క జీవితాలలో ఏ విధంగా తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారు తన యొక్క హస్తాల్లో ఏమీ కూడా లేకపోయినప్పటికీ భగవంతునిపై అచంచలమైనటువంటి విశ్వాసముతో ఆమె ముందుకు వెళ్ళింది, ఈ యొక్క కార్యక్రమాలను కొనసాగించింది. ఆ విశ్వాస ఫలితమే ఈరోజు ఈ పరిచర్య. ప్రియమైనటువంటి కన్యాశ్రీలారా, సెకండ్ రీడింగ్ టుడే, ద ఫస్ట్ కొరింథియన్స్. St. Paul in his letter to the Corinthians reminds us that every building, every mission must be founded on Jesus Christ. He warns us that the quality of our work will be tested not by eternal applause but by the fire of God's truth. This school and the convent blessed today stands as a more than a structure. It is a place where lives are built, formed in faith, tested in prayer, and strengthened in mission. The sisters who dwell here are called not merely to reside, but to radiate, to be women of the Beatitudes, women of compassion, of courage, and of contemplation. Therefore, my dear sisters, let us remember the foundress Gnanamma laid no physical foundation with bricks, but she built her mission on the solid rock of Christ. That is the enduring foundation which has stood firm through decades of service, struggle, and sanctity. Built on the rock, especially the Gospel of Matthew. Jesus tells, everyone who hears these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on the rock. This gospel is providential today. We are not just blessing a house, we are blessing a commitment to build life on rock, not stand. Storms will come, challenges in apostolate, struggles in community life, uncertainties of the world. But if Christ is the foundation, nothing can shake us. This covenant will be strong, not because of its architecture, but because of the prayer and love that will fill its rooms. It will be fruitful not because of external success, but because of silent fidelity, like Gnanamma, like so many unnamed sisters who daily offer their lives in hidden holiness. It is a call to prayer and mission. As we rejoice today, let us also pray with a heavy but hopeful heart for Pope Francis, who has now gone to his eternal reward. He was a true pastor who walked with the poor, embraced with the wounded, and constantly reminded us of God's mercy. His papacy has inspired religious life to be more open, more synodal, more missionary. Let us commend him to the Lord, asking that his soul, like a gold tested in fire, may shine eternally in God's presence. My dear sisters, I would like to conclude. The blessing of this home is
blessing our call. Dear sisters, this house is now entrusted to you. Let it be a sanctuary of prayer, a wellspring of joy, a haven of hospitality, and a lighthouse of God's word. May Gnanamma's vision live on in you. May her simplicity and strength inspire every child you teach, every person you serve, every heart you touch. As we continue this prayer or this celebration of Mass and asking the Lord to bless this convent, let us also bless our own hearts, renewing our yes to God, building our lives on Christ, and embracing the hope He promises. May the good Lord always accompany you through the prayers of the people who promised you and all your well-wishers who support you in different ways. ఈ యొక్క పాఠశాల, ఈ భవనము, ఈ యొక్క మఠకన్యల నివాసము ప్రభువు చెప్పిన విధంగా రాతి పునాదిపై నిర్మించినటువంటి ఒక మహా ఆలయంగా, పవిత్రమైనటువంటి ఆలయంగా భావించి ప్రభు యొక్క మాటలను, ఆయన యొక్క బోధనల ప్రకారము మనం జీవిస్తూ, ఆ విధంగా జీవించినప్పుడు ఈ రాతి పునాదికి ఎంతో బలమును చేకూర్చిన వాళ్ళం అవుతాం. మానవ బలహీనతలో ఎన్నోసార్లు మనము అధైర్యానికి చోటునిస్తాం, భయాందోళనలో జీవిస్తూ ఉంటాం. కానీ అటువంటి సందర్భంలో పవిత్రాత్మ యొక్క అభిషేకాన్ని మనము విశ్వసించుదాం. ప్రభువు చెప్పిన విధంగా మీ ఎడల నాకు గొప్ప ప్రణాళికలు కలవు. ఆ ప్రభువు పలికినటువంటి మాటలు ఈ ఆలయములో జీవిస్తున్న మీకు, ఈ పాఠశాలలో సేవలు అందిస్తున్నటువంటి కన్యాస్త్రీలకు కాకుండా ఇతరులకు కూడా, మరి ముఖ్యంగా ఇందు విద్యను అభ్యసించే చిన్నారి బాలబాలికలకు, యువతి యువకులకు ఒక బంగారు భవితను ప్రసాదవిజించే విధంగా ఆ భగవంతుడు మిమ్మల్ని దీవించాలని ప్రార్థన చేసుకుంటూ ఈ బలిపూజను కొనసాగించుదాం. ఆమేన్. విశ్వాసుల ప్రార్థన. పాటలబడి శిలువ మీద కుట్టబడి మరణం పొంది సమాధిలో ఉంచబడి పాతాళమునకు దిగి మూడవ నాడు చనిపోయిన వారిలో నుండి లేచాను. పరలోకములకు ఎక్కి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరుని కుడి ప్రక్కన కూర్చుని ఉన్నారు. అక్కడి నుండి జీవించే వాళ్ళకును చనిపోయిన వాళ్ళకును తీర్పు చేయుటకు వచ్చిన పవిత్ర ఆత్మను విశ్వసించున్నాను. పరిశుద్ధ కథోలిక సభను, పునీతుల సంబంధ ప్రవేశమును విశ్వసించున్నాను. పాపముల మన్నింపును విశ్వసించున్నాను. శరీరం యొక్క ఉత్థానమును విశ్వసించున్నాను. నిత్య జీవమును విశ్వసించున్నాను. ఆమేన్. నిరీక్షణ మనల్ని నిరుత్సాహపరచదు అన్నటువంటి వాక్యముతో ఈ 2025 సంవత్సరం మహాజూబిలి నిర్వహించుకున్నటువంటి మనము ఈనాడు ఈ కన్యాస్త్రీల కోసము, ఇందు సేవలు పొందే ఉపాధ్యాయులు, విద్యార్థుల కోసం కావలసిన అవసరాల కోసం ప్రార్థించుదాం. విశ్వాధిపతి అయిన తండ్రి, మీ మహోన్నత బలిపీఠం చెంత చేరిన మమ్ములను ఆశీర్వదించండి. మా విశ్వశ్రీ సభను గడిచిన 12 సంవత్సరములు ఆధ్యాత్మిక పదములో నడిపించి నిన్నటి రోజున పరమపదించిన ఫ్రాన్సిస్ జగద్గురువుల ఆత్మకు నిత్య విశ్రాంతిని దయచేయండి. హైదరాబాద్ అగ్రపీఠాధిపతులు పూల అంతోని గారిని మరియు తదితర గురువులను హేరాళముగా దీవించమని ప్రార్థిస్తున్నాము. మీ యొక్క విశ్వసనీయతలో నిరంతరము నడిపించటానికి కావలసిన విశేష పవిత్రాత్మ వరాలు, ఫలాలు దయచేయండి. మీ యొక్క పరలోక రాజ్య స్థాపనను ఈ భూమి అంతటా విస్తరింపచేయుటకు వారిని వినియోగించుకోమని అందరూ ఉత్థాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్థాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా.
త్రియేక దైవమా, మీ పవిత్ర పాదముల చెంత మా పునీత అన్నంబ సంస్థను అర్పిస్తున్నాము. మా మఠ శ్రేష్ఠులు మదర్ అంతోనమ్మ గారిని, గుంటూరు మరియు హైదరాబాద్ విభాగ అధినేతలు అయిన సిస్టర్ పాల్ట్రీజా మరియు సిస్టర్ ఆండ్రోస్ గార్లను, వారి సలహా సంఘ సభ్యులందరినీ అమితముగా దీవించండి. సభ యొక్క శ్రేయస్సుకై వారు తలంచి ప్రతి తలంపును ఆశీర్వదించి, వారు చేయు ప్రేషిత కార్యములందు తోడుగా ఉండి నడిపించమని మా సభ స్థాపకురాలు మదర్ తాటిపత్రి జ్ఞానమ్మ గారికి పునీత పట్టమును దయచేయుమని అందరూ ఉత్తాన క్రీస్తువ మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్తాన క్రీస్తువ మా ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వాన్ని సృష్టించిన దేవా, మీ పరిశుద్ధ హస్తములందు నూతనముగా ప్రారంభించిన విద్యా సంస్థను అర్పిస్తున్నాము. దయగల దేవా, ఈ విద్యా సంస్థలో తమ సేవలను అందించబోతున్న యాజమాన్య సిబ్బందిని అమితముగా దీవించమని మరియు వారిని విజ్ఞానం అందించే సాధనాలుగా వినియోగించి మీ దివ్య ఆశీస్సులను వర్షింపచేసి మీ యొక్క ప్రేరణ ప్రణాళికలతో వారిని నడిపించమని అందరూ ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. మహిమాన్వితమైన దేవా, మీ పవిత్ర సముఖమున మా నూతన విద్యా సంస్థలో తమ సేవలు అందజేయబోతున్న టీచింగ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్ను దీవించి, వారు చేయు ప్రతి కార్యమందు మీ యొక్క పవిత్రాత్మ అనుగ్రహములను దయచేయమని, వారి కుటుంబాలను, వారి మనవులను ఆలకించి, వారు చేయు ప్రతి పని 30 60 100 ఫలింపచేయమని అందరూ ఉత్తాన క్రీస్తువ మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. విశ్వవిభుడైన ప్రాణనాథ, చిన్న బిడ్డలదే పరలోక రాజ్యం అని పలికి ఉన్నారు. ఈ నూతన పాఠశాల ప్రారంభోత్సవం నాడు ఇక్కడను విద్యను అభ్యసించటానికి వస్తున్న విద్యార్థులందరినీ జ్ఞానమందును ప్రాయమందును ఎదుగుటకు కావలసిన అనుగ్రహములతో నింపి బంగారు భవిష్యత్తును మరియు ఉన్నతమైన జీవితమును ప్రసాదించమని అందరూ ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థనను ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. సర్వశక్తిమంతుడా, మీ మహోన్నత కార్యములకు స్తోత్రములు తండ్రి. ఈ మా సెయింట్ యాన్స్ కాన్వెంట్ మరియు సెయింట్ యాన్స్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూలును నిర్మించుటకు సహాయపడిన ఇంజనీర్లను, బిల్డర్లను, బెనిఫాక్టర్స్ను, తదితర సహాయక సిబ్బందిని మెండుగా ఆశీర్వదించండి. వారు చేసిన ఈ నిర్మాణ పనులన్నిటిలో మీరు వారికి తోడుగా ఉండి సకల ఆపదల నుండి కాచి కాపాడినందుకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, రానున్న కాలంలో వీరు చేపట్టు కార్యములను విజయవంతము చేయమని, వీరి కుటుంబాలను శాంతి సమాధానములతో నింపి ఆశీర్వదించమని అందరూ ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఉత్తాన క్రీస్తువా మా ప్రార్థన ఆలకించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. కొద్దిసేపు మౌనంగా మన వ్యక్తిగత అవసరాల కోసం వేడుకుందాం. ఈ మనవులన్నిటినీ మా నాథుడైన యేసుక్రీస్తు పేరిట మేము అడిగి వేడుకొనుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. నా
కొనుమా నా అర్పణ. నిర్మల కరుడైన నా జీవనాదా స్వీకరించుమా నా కానుక. సహోదరి సహోదరులారా, నేనును మీరును అర్పించుచున్న ఈ బలి సర్వశక్తి గల పితైన సర్వేశ్వరునికి అంగీకారమగునట్లుగా ప్రార్థించండి. ప్రభుత్వ నామస్తుతే మహిమల కొరకును మన ప్రయోజనము కొరకును తన పవిత్ర శ్రీ సభ ప్రయోజనము కొరకును మీ కర్మల ద్వారా ఈ బలిని స్వీకరించుదురుగాక. మా కర్తయగు ఓ సర్వేశ్వర, మీ ఏకైక కుమారుడు కన్య గర్భమున జీవించినప్పుడు ఆమె కన్యత్వమునకు ఎట్టి భంగము కలిగించక మాతృత్వమునకి పవిత్రతను ఆపాదించెను. ఈ మనుష్యవతారము మమ్మ ఆదుకొని పాపకూపము నుండి మమ్ము బయటకు ఈడ్చునుగాక. మా అర్పణ మీకు అంగీకార యోగ్యము కావాలనని మా నాథులైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. మీ మనస్సులను ఉన్నతమునకు త్రిప్పుము. ప్రభువైపు త్రిప్పియున్నాము. మన దేవుడైన ప్రభువునకు కృతజ్ఞత తెలుపుదము. కృతజ్ఞత తెలుపుట యుక్తము న్యాయము. ప్రభు అయిన దేవా, పావన పిత, సర్వశక్తి గల నిత్య సర్వేశ్వర, మా ఏలిన వారైన క్రీస్తు ద్వారా ఎల్లప్పుడూ ఎచ్చోటను మేము మీకు కృతజ్ఞత వందనములు చెల్లించుట యుక్తము న్యాయము శ్రేయస్కరము. పవిత్ర మూర్తియగు పరిశుద్ధ మరియమ్మ గారిని కొనియాడుచు మేము స్తుతించి మహిమపరచుచున్నాము. ఆమె పవిత్రాత్మ ప్రభావం వలన మీ జనితైక సుతిని గర్భము ధరించెను. తన కన్యత్వము చెడకుండా లోకమునకు నిత్య జ్యోతిని ఇచ్చెను. వారే మా ఏలిన వారైన యేసుక్రీస్తువు. వారి ద్వారా దూతలు మీ మహత్వమును పొగడుచున్నారు, అధిపతులు ఆరాధించుచున్నారు, శక్తివంతులు వణకుచున్నారు. పరమండలమందలి బలవంతులను ఆనంద పరవశులైన భక్తి జ్వాలకులను ఏకీభవించి ఉప్పొంగుచు మీ స్తుతులను పాడుచున్నారు. వారలతో మా స్వరములను ఏకము చేసి మేము దీనభావముతో స్తుతించుట ఎట్లనగా, హోసానా 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 హోసానా. పెదవినందు మధురం పొంగి పరలగా దావీదు సుతునకు హోసానా పాడగా. పెదవినందు మధురం పొంగి పరలగా దావీదు సుతునకు హోసానా పాడగా. దూతల స్తుతిగానంతో స్వర్గవాసులందరితో దేవాది దేవులకు స్తుతులు పాడుదా. దేవాది దేవులకు స్తుతులు పాడుదా. హోసానా 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 హోసానా. ధన్యులు ప్రతివారును విశ్వసింపగా దేవుని నామమున కీర్తినందగా. ధన్యులు ప్రతివారును విశ్వసింపగా దేవుని నామమున కీర్తినందగా. నదులను సెలయేరులను గాలియను మేఘములు, నదులను సెలయేరులను గాలియను మేఘములు. భూలోకవాసులను స్తుతులు పాడుదా. భూలోకవాసులను స్తుతులు పాడుదా. హోసానా 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 హోసానా. పావన పిత, మీరు నిజముగా పరిశుద్ధులు, సర్వ పవిత్రతకు ఊటయు మీరే. కనుక మీ పవిత్ర ఆత్మ ద్వారా ఈ కానుకలను పరిశుద్ధపరచ బ్రతిమాలు కొనుచున్నాము. ఈ విధమున ఇవి మా కొరకు
యేసుక్రీస్తునాథుని శరీర రక్తములు అగునుగాక. వారు పాటుబడుటకు ఇష్టపూర్తిగా తమ్ము అప్పగించుకొనినప్పుడు అప్పమునందుకొని మీకు కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి త్రుంచి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని భుజింపుడు, ఏలయనో ఇది మీ కొరకు అప్పగింపబడనున్న నా శరీరము. ఆ విధముననే భోజనానంతరము పాత్రమునందుకొని మరల కృతజ్ఞతావందనములు చెప్పి శిష్యులకిచ్చుచు ఇట్లనెను, మీరందరూ దీనిని తీసుకొని పానము చేయుడు, ఏలయనా ఇది నూతన నిత్య నిబంధన యొక్క నా రక్తపు పాత్రము. ఇది మీ కొరకును ప్రజలందరి కొరకును పాప పరిహారమునకై చిందబడును. దీనిని నా జ్ఞాపకార్థము చే. ఇది విశ్వాస రహస్యము. కనుక తండ్రి, వారి మరణమును ఉత్థానమును స్మరించుచు జీవితమునసుకు ఎప్పమును రక్షణ పాత్రమును నీకు సమర్పించుచున్నాము. మీ సముఖమున నిలిచి మీకు సేవ చేయుటకు మమ్ము పాత్రులనుగా చేసినందుకు మీకు వందనములు చెప్పుచున్నాము. క్రీస్తు శరీర రక్తములందు పాలువారమగు మమ్ము పవిత్రాత్మ ద్వారా ఐక్యపరచమని బ్రతిమాలుచున్నాము. ఏలిన వారం ప్రపంచమంతట వ్యాపించి ఉన్న మీ శ్రీ సభను జ్ఞాపకముంచుకొనము. మా అగ్రపీఠాధిపతులు పూలాంతుని గారిని గురువులందరితో కూడా మమ్మును మీ ప్రేమకు పరిపూర్ణను చేయుడు. మీరు ఈ లోకము నుండి పిలుచుకొనిన మీ సేవకుడగు మా పోప్ ఫ్రాన్సిస్ గారిని స్మరింపుడు. జ్ఞానస్థానము ద్వారా క్రీస్తు మరణములో భాగస్థుడైన ఇతడు వారి ఉత్థానమందు పాల్గొనుగాక. ఉత్థాన మగుదుమైన నమ్మికతో చనిపోయిన మా సహోదరి సహోదరులను నీ కనికరమందు చనిపోయిన వారందరినీ స్మరింపుడు. వారిని మీ దివ్య ప్రకాశములోనికి చేర్చుకొనుడు. మా అందరిపై దయచూపి దేవుని కన్నెతల్లియగు మరియమాతతోనూ ఆమె భర్తయగు పునీత యోసేపుతోనూ పునీత అపోస్తులతోనూ ఆది నుండి నీకు సేవ చేసిన పుణ్యాత్ములందరితోనూ మాకు నిత్య జీవితములో భాగము దయచేయుడు. అప్పుడు వారితో కలిసి మేము నీ కుమారుడగు యేసుక్రీస్తు ద్వారా మిమ్ము స్తుతించి మహిమపరచుదము. క్రీస్తు ద్వారా, క్రీస్తుతో, క్రీస్తునందు సర్వశక్తి గల పితయైన సర్వేశ్వర పవిత్రాత్మతో ఏకమయ్యుండు మీకు యుగ యుగములు గౌరవ మహిమలు కలుగునుగాక. గౌరవ
సరి మరి సా సరి మరి సా సరి మరి సరి సరి ని పని సరి సా పని సరి సా పని స పని సరి సరి మరి సా విశ్వ సృష్టి కలిగించిన యావే దేవునికి దీపహారతి విశ్వ సృష్టి కలిగించిన యావే దేవునికి దీపహారతి జగమును పరిపాలించి యేసు దేవునికి ధూపహారతి జీవమిచ్చిన ఆత్మదేవునికి పుష్పహారతి దీపహారతి ధూపహారతి పుష్పహారతి 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 మన రక్షకుడు ఇచ్చిన పరమోపదేశమును అనుసరించి ప్రార్థింప సాహసింతము. పరలోకమందున్న మా యొక్క తండ్రి, మీ నామం పూజింపబడును గాక, మీ రాజ్యం వచ్చును గాక, మీ చిత్తమును పరలోకమందు నెరవేరునట్లు భూలోకమందు నెరవేరును గాక. నానాటికి కావలసిన మా అన్నము మాకు నేటికివ్వండి. మా యుద్ధ పడిన వారిని మేము మన్నించినట్లు మా అప్పులను మీరు మన్నించండి. మమ్ము శోధన యందు ప్రవేశింపనివ్వక కీడులో నుండి మమ్మ రక్షించండి. ఆమేన్. ప్రభువా, అన్ని కీడుల నుండి మమ్మ రక్షింపుము. మా ఈ రోజులలో మాకు శాంతిని ప్రసాదింపుము. మీ దయానుగ్రహం వలన మేము పాపము నుండి విముక్తులమై ఎట్టి కలతలకు గురి కాకున్నట్లు చేయుడు. మేము మోక్షానందమును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు ఆగమమును నిరీక్షించుచుందుము. హేలయన నిరంతరము మీదే రాజ్యము, మీదే అధికారము, మీదే మహిమ. సమాధానమును మీకు ఇచ్చుచున్నాను, నా సమాధానమును మీకు కొసగుచున్నాను అని మీ అపోస్తులతో వచించిన ప్రభువైన యేసువా, మా పాపములను లెక్కింపక మీ శ్రీసభ విశ్వాసమును వీక్షింపుము. మీ చిత్త ప్రకారము దానికి సమాధానమును ఐక్యమును అనుగ్రహింపుము. యుగ యుగములు జీవించుచు పరిపాలించు ప్రభువా. ఆమేన్. ఏలిన వారి సమాధానము ఎల్లప్పుడు మీతో ఉండునుగాక. నీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. ఒకరికొకరు సమాధానమును తెలుపుకుందాం. ఇదిగో సర్వేశ్వరుని గొర్రెపిల్ల, ఇదిగో లోక పాపములను పరిహరించు ప్రభువు. గొర్రెపిల్ల విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులు. ప్రభువా, నేను ప్రవేశించలేని పాత్రలు కాను, కానీ ఒక్క మాట పలికిన నా ఆత్మ స్వస్థ పొందును. శ్రీ
invite Cardinal Most Reverend Dr. Pula Anthony to pray and bless the new tabernacle and lead the installation of the Blessed Sacrament in the newly blessed tabernacle, establishing it as the spiritual heart of the convent where Christ's presence will abide. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వర, నిత్యము మీ ప్రజల మధ్య నివసించువాడవు. మా పూర్వీకుల మధ్యలో గుడారములందు నివసించి ఉన్నావు. మోషే అహరోనుల హస్తములతో నిర్మింపబడిన పవిత్ర మందసములో నివసించి ఉన్నావు. మీ నుండియే మాకు మోక్షాహారము లభించినది. క్రీస్తు శరీర రక్తములను భద్రపరచ మేము తయారు చేసుకున్న ఈ దివ్య మందసమును ఆశీర్వదించండి. దివ్య సప్రసాద రూపములో వెలసి ఈ దివ్య మందసములో నివసించు మా ప్రభువైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. ఆమేన్. మందసారి మాయాత్మ భోజన మా మధుర పానమా ఓ మా మోక్షయన. ప్రార్థించుదాము. దయామయులగు ఓ సర్వేశ్వర, పరిశుద్ధ కన్య మరియమ్మ గారి పండుగ సందర్భమున ఆనందించుచున్నాము. పరలోకము నుండి దిగివచ్చిన దివ్యాహారమును భుజించి మీ కనికరము కొరకు వేచి ఉన్నాము. మరియమ్మ గారు రక్షణ కార్యమున సహకరించినట్లే ఆమె ఆదర్శమును అనుసరించి మేమును శక్తి కొలది రక్షణ కార్యమును తోడ్పడ అనుగ్రహించండి. మా నాథుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము. Amen. Kindly be seated. With reverence, we invite Mother Antonamma, Superior General, to canonically erect the convent by reading the decree of canonical erection, formally establishing this sacred space as a recognized religious house within the church dedicated to the mission of prayer and service. Decree of canonical establishment of a religious community. St. Anne's Convent, Kushaiguda, ECIL, Hyderabad. Having duly obtained the consent of the General Council of our congregation in its meeting held on April 23rd, 2023, session number 23, at St. Anne's Generalate, Hyderabad, and having received the written permission of His Eminence, Most
Reverend Cardinal Pula Anthony, Archbishop of Hyderabad, dated December 3rd, 2024, and in accordance with the Canon 609 para 1 of the Code of Canon Law, as well as Article number 78 by A by 2 of our Constitution, I, Sister Antonamma, Superior General of the Congregation of the Sisters of Saint Anne Pirangipuram, hereby decree the canonical establishment of a new religious house, St. Anne's Convent, Kushai Guda, ECIL, Hyderabad, in the Archdiocese of Hyderabad. This community is henceforth canonically erected with immediate effect and shall possess the particular rights and obligations of a religious community under the jurisdiction of CSSA Guntur Province. We dedicate this community to the honor of our principal patron saint, Saint Anne, and in accordance with our constitutions, formally attach it to the CSSA Guntur Province. Given at St. Anne's Generalate House, Bandlaguda, on April 22nd, 2025, under my seal and signature. May I request Sister Mary Paul Teresa to receive this canonically erected community, hand it over to the Superior. Now, may I call upon Sister Mary Paul Teresa, Provincial Superior, to express her heartfelt word of thanks, acknowledging all who have contributed to this sacred occasion. Graceful good afternoon to all of you. On behalf of our entire CSSA Guntur Province family, I give voice to my genuine sentiments of gratitude and appreciation. As we know, gratitude is the greatest of all virtues, not only greatest, but the parent of all other virtues. Hence, all our reserved and unreserved appreciation goes to God Almighty Father for making this day a remarkable, resounding, glorious day with His resplendent blessings. I deem it as a great honor and privilege to express our gross of attitude to our renowned, distinguished chief guest and shepherd, His Eminence Revered Cardinal, Most Reverend Paul Anthony, the Archbishop of Hyderabad, for availing himself and blessing these new convent and school buildings along with the erection of the new convent. Our joy is double, Excellence, for you not only celebrated the Holy Eucharist for us, but also gave us a spiritual, thought-provoking message. We thank you for praying and bringing God's blessings upon each one of us present here and making this day a memorable one. Let us all give a round of applause to our Bishop. It is my immense pleasure to extend my profound sentiments of gratitude to all Reverend priests who graced this occasion and celebrated the Holy Mass for us for this special inaugural memorable function. We thank you for your generosity, prayerful wishes, and continued support, Fathers. Let us all give them a round of applause. Special thanks to Father Samuel, OFM, Parish Priest of St. John the Baptist, from now onwards, Parish Priest of our convent here established, as well as we belong to this parish and pastoral work. So we thank you, Father, for your generosity, continued support, and prayerful wishes for us. Our filial thanks to our beloved, dear Reverend Mother Antonamma, Superior General of CSSA, since from 3 consecutive chapters, Guntur Province is desiring for a house in Hyderabad. From the time I came in 2021, she showed me more than 10 places. Every time she was enthusiastic and has zeal for the Guntur Province. She wanted to, by all means, give us a convent here. So she took here and there. More than 2.5 years, she took me all round and showed to our council many places. And she, because of some litigations like that, spaceless, so she thought of giving a good one
whenever she wants to give, not less than 1,000 square feet, not litigated land. So she dropped all those things. Finally, she purchased this land with the consent of her council along with the building. And for more than 3 years, she searched, and she was on that. We were not reminding. She is only constantly reminded and gone over and here and there, and finally found a good place, richest place for us in the midst of the city, and everywhere, whatever we want is nearby only. And we were grateful to her thoughtfulness, generosity, and loving gesture for the Guntur province. And not only she gave us all this land and buildings, we renovated, but still everything was purchased and was given to the Guntur province with the permit of her council. And she has also erected a house and permitted to stay at Hyderabad, the first of its kind in the annals of Guntur province history. It is the first house in the Hyderabad province, and for her goodness, we cherish this land, and we are beautifully seeing now all that is her generosity, greatness, and goodness. So we thank Mother Antonamma with a round of applause, and her team members too. We thank the General Council also, because with your consent and permission only all this is done. And special thanks to Bursa General, Sister Therese Marip, a all-rounder, and she was with us fulfilling all our needs and taking care of us. She will not be here, I know. She is at the food counter, I think. Let us give a clap to her so that she listens from there. And we are also thankful to Sister Andros, the Provincial Superior of Hyderabad Province, and her team for being with us to witness these inaugural celebrations joyfully. Thank you, sisters, Sister Andros, and all the team members. And I also specially thank Guntur Province team also for their gracious present, as well as generous contribution and mighty contribution and cohesion with solidarity in all these inaugural events. Thank you, sisters. Our hearts are elated with joy by the gracious presence of all the sisters of various congregations. We see here St. Anne's Providence sisters, outside maybe St. Anne's Lutheran sisters. So whoever is here, Balaram sisters, everywhere, all the various congregation sisters, for your significant presence and vibrant appearance, vital appearance, which added very much joy and charm to our function. Thank you, sisters. Thanks a lot. We acknowledge the loving presence of our sisters from the local communities, from different communities of Hyderabad and Guntur also, especially Hyderabad communities, superiors and their sisters. For your presence added double joy to us, sisters. We thanks a lot. Special thanks to our Bharatpet Guntur Provincialate community sisters, who with your colorful presence and mighty contribution made this day a joyful and memorable day. And a note of appreciation to Sister Ignatius, Sister Jansi, and all the junior sister singers from Bharatpet, and Mr. Suresh, for you brought heaven on earth with your melodious singing. Thanks a lot. Give a round of applause to them also. I to thank all the in charges of sound system, photographers, electricians, decoration team, and catering teams, and others for your meticulous care, planning, and execution and management, because without your efforts, the celebration would not be this much colorful. So we give a round of applause to them also. And a note of appreciation to Divyavani channel. This was arranged by Mr. Raja Reddy and Sudhakar Reddy. We did not think of also, but they were very good enough to arrange on their own. And we thank you for Father Prashant and all the team of Divyavani team, for you are capturing this occasion to be a lively program and live program to be telecasted. Thanks a lot to you. I thank the engineers, the builders. They are architects, engineers, builders. All of them are two only, Mr. Raja Reddy and Mr. Sudhakar Reddy, who were all the time tirelessly working. We were there from 3 days. They were also washing with us, sweeping with us, mopping with us. They doesn't look like engineers or builders. They are dusting along with us also. And when we have taken this building, we don't know how it will come, because it is an industrial building.
but they have beautifully constructed and structured and designed in such a way, in a novel and creative way they have done it so beautifully, marvelously. They are really our brothers. Where are they? I don't know. Mr. Raja Reddy and Mr. Sudhakar, we are really thankful to you from the bottom of our hearts. And specially we thank their family members, Mr. Sudhakar Reddy and Mrs. Rajini, because they hosted our sisters for 5 months from December onwards. In order to look into the admission process or permission process, we want to keep our sisters. Generalate and Madina Goda is far to come every day. So we were in worry. They came forward and they kept both of our sisters, Sister Bala Marie Rani and Sister Pratyusha, in their home in penthouse and looked after them as their own family members, providing safety and security and everything whatever we needed. Whenever we come for work for all the endeavors also, we were also taken care and given shelter. Now for this occasion and function, they emptied all their 3 houses. All the 3 sisters are here, Rajini, Swarna and Vijaya. All the 3 of them vacated their houses and gave us to stay on and to look after us and provided meals, everything. We are really thankful to them and for their good loving gesture. Give a good clap to them. And special appreciation to Mr. Ramesh, who got the school permission for us, Mr. Vamsi, who converted industrial into commercial buildings, and Mr. Prasad for getting electrical permissions also. We are also thankful to them for being helpful to us. We thank all the supervisors, especially civil construction workers, plumbers, carpenters, electricians, and flooring people, who really with their co-workers toiled so much night and day, because we started this work in the month of August only 9 months. In the month of July, we just had special prayer to start, but 2 months it took only to empty the trash from here. But only they took 7 to 8 months, night and day they worked, both of them, Raja Reddy and Sudhakar Reddy, as well as all the supervisors and co-workers who really marvelously worked night and day to make this inaugural event very good. And we also thank everybody whom I have forgotten. So everybody by name, each one, I thank each and everyone for your mighty contribution and well wishes and prayerful wishes for us. Sometimes a simple thank you is not enough. So with unquenchable appreciation and with folded hands to everybody, I say a bunch of thanks to you. Thanks to everybody. Thanks a lot. Few announcements, please. Following the final blessings, we kindly request His Eminence Cardinal Most Reverend Dr. Pula Anthony, the Reverend Priest, and our major superiors to pose for the commemorative photograph. A brief felicitation will follow the honor this joyous celebration. We invite all to kindly stay and participate. ప్రభు మీతో ఉండునుగాక. మీ ఆత్మతోను ఉండునుగాక. సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితా పుత్ర పవిత్రాత్మ మిమ్ము దీవించి సదా కాచి కాపాడుదురుగాక. We thank Sister Paul Teresa for thanking all of us. We also appreciate Mother and Andrews, assistant కూడా అంతోనే కదా, for encouraging Guntur province, which is very, very heart touching and I admire. Thank you very much. కానీ మీ గుంటూరు అయినా ఏదైనా హైదరాబాద్లో ఉన్నారు తెలుసుకోవాలి. సమాధానముతో వెళ్ళి క్రీస్తు ప్రేమలో సేవలో జీవించుదము. సర్వేశ్వరునికి వందనములు.
శుభ సందేశం వినిపించినావు. మా గృహమును నిత్యము దీవించు దేవా. మా ఇంటికి యజమానిగా ఉండుము ప్రభువా. మా గృహమును నిత్యము దీవించు దేవా. మా ఇంటికి యజమానిగా ఉండుము ప్రభువా. నూతన గృహము దేవా నీ వరము. ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము. నూతన గృహము దేవా నీ వరము. ఈ నూతన గృహము నీ దీవెన ఫలము. This is the day the Lord has made. We rejoice and are glad in it. With hearts brimming with gratitude, we gather to celebrate divine blessings and honor those who illuminate our path. On behalf of Reverend Sister Mary Paul Teresa, the Provincial Superior of Guntur Province, I extend a fervent welcome to Most Reverend Pula Anthony, Cardinal and Archbishop of Hyderabad, dear priests, Reverend Mother Antonamma, Superior General of CSSA, Reverend Sister Mary Paul Teresa, Reverend Sister Andros, Provincial Superiors, General and Provincial teams, and all dear sisters. Your presence elevates this joyous occasion. Most Reverend Pula Anthony, the Cardinal and Archbishop of Hyderabad, your visionary leadership and dynamic presence inspires us. We are honored to invite you to be seated on the chair to be honored. Reverend Mother Antonamma and both provincial superiors felicitate you with shawl and bouquet. Sisters and fathers, let us put our hands together and give a round of applause to our Lordship. May today's joy invigorates us. Its fellowship creates cherished memories, and its moments remain in our hearts forever. Thank you, dear sisters, for your gracious presence and patient listening. Thank you, one and all.